अच्छा किंतु तापर जो एब्सोल्यूट ट्रुथ टा अच्छी से ट्रुथ को जो टच करी हुए नहीं कि जानी हुए नहीं बेले बेले सब जमी लगे यहाँ जना पड़ो से नुह ठीक अच्छे ग्रहण करनी जाए कि से आप आलोचना विषय एब्सोल्यूट ट्रुथ कथा जोटा कहले तो सहीटा टिके जानापी माने एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रुथ स्थितिटा एब्सोल्यूट बोली गोटे अच्छी आदि अच्छी तार क्रियाशीलता तार अनुभूतिटा जानी हम से ताकू तो जानी होगा निहाती आमर सद्गुरु दत्त कर्म करी योग साधना कले आम जानिबा किंतु ताकू जो थियोरी हिसाब से जानिबा हेले बुझले ना मैं आपन को प्रथमे जानी पड़ो व्हाट इज एब्सोल्यूट व्हाट इज रिलेटिव तेणु एब्सोल्यूट किए रिलेटिव किए गोटे छोट सरल उदाहरण मुदेले आपण जानीपर जे आपण आपण घर बाहर की गले आप घर को बाहर गला पर सड़कर गोटे पटर गोटे मंदिर पड़ला से मंदिरटा सड़कर बाम पटर ना डाहाण पटरे मोर ये लेकिन हम मु जो दिग दे जाउची से दिग को वर्तमान आपण कोनोची दिग को मेंशन न कला पर्यंत आपण कहि परिबे नै मंदिरटा बामरे अछि कि डाहाणरे अछि तेणु आपण को मंदिरर दिग मंदिरर अवस्थिति निर्णय करिया पई आपण को गोटे दिग को आपण निहाती दिग ऊपर निर्भर करबा को पड़िबो डायरेक्शन ता निश्चित रहिबा तेणु आपण मंदिरर अवस्थितिटा दिग ऊपर निर्भर करे तेणु द सिचुएशन ऑफ टेम्पल इज रिलेटिव टू ए डायरेक्शन बट द डायरेक्शन इज एब्सोल्यूट टू दिस सिचुएशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द टेम्पल तेणु एठी गोटे कथा आम जानिबा जे आमे मंदिर को निर्णय मंदिरर अवस्थिति जानिया कौन दिग को अवलंबन करने पड़ो आधार करने पड़ो आश्रय करने पड़ो किंतु कौन दिग को सूचेवाई मंदिरर अवस्थिति दरकार ना ये क्षेत्र में मंदिर हूँ रिलेटिव दिगटा हूँ एब्सोल्यूट पुणी आउ गोटे कथा मु कहूँ आपन को मंदिरटा कांस्टेंट आ वेरिएबल होची किंतु दिग कोन हला मंदिरटा कांस्टेंट ना ना कांस्टेंट मु से कथा कहूनी बर्तमान मु फिलोसफी हिसाब से कहूँ जे मंदिर को सूचीबा आपण दिगटा आवश्यक मु कांस्टेंट स्थिर कथा कहूनी मंदिरटा को मंदिरर अवस्थिति जानिबा सड़कर को पटरे अच्छी तेणु आपण को गोटे निर्दिष्ट दिग को निहाती आधार करने पड़ो तेणु ये क्षेत्र में मंदिरर अवस्थितिटा निर्भर करुच्ची दिग उपरे एवं दिगर अवस्थानटा मंदिरर अवस्थिति उपरे निर्भर करनी से आउ का उपरे निर्भर करे अच्छा ठीक से दिग होची मंदिर तुलन में एब्सोल्यूट मंदिरर अवस्थितिटा होची दिग तुलन में रिलेटिव मु एब्सोल्यूट रिलेटिव भितर तुलनाटा कहूची आपण देखंतु जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुची एवं सूर्य द्वारा पृथ्वीर सब प्रकार ऋतु परिवर्तन होउची सेति पई पृथ्वीर समस्त कार्य सूर्य ऊपर निर्भर करे तेणु जदि सूर्य आमे सूर्य को दूरी देबा पृथ्वी ठारू तेणु पृथ्वीर कौन से कार्य संपादित हो पारिबो नाही सेति पई पृथ्वी होची रिलेटिव हाँ बुझे सूर्य होची एब्सोल्यूट तार कारण कौन ना सूर्य को निर्णय करने सूर्यर अवस्थिति जानापी आमको पृथ्वी उपर निर्भर करने पड़े आउ का निर्भर निहार क्या हो जहा हो कौन बुझिपारे ना से सूर्य को अवस्थिति जानापी पृथ्वी उपर निर्भर करने को पड़े ना तेणु सूर्य होची कौन एब्सोल्यूट आ पृथ्वी होची रिलेटिव धैले ना अच्छा आउ गोटे कथा आसतु आपणकर शरीर भितर को आसतु आपणकर शरीर भितर
ପବନ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ପବନର ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ଶରୀରର ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଶରୀର ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ପବନ ତୁଳନାରେ ପବନର ହଉଛି ରିଲେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ପବନଟା ତାର ଅବସ୍ଥିତି ବା ତାର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ସେଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ହଉଛି ରିଲେଟିଭ, ପବନ ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ। ଆପଣ ଧଇଲେ ନା କଥାଟାକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଧଇଲେ ଏଇମିତି ଆପଣ ତୁଳନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ୱରେ ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମାତ୍ର 5 ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଗୋଟେ କଠିନ, ଗୋଟେ ତରଳ, ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ, ଗୋଟେ ତାପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇ 5ଟା ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦର୍ଶନରେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦର୍ଶନ ଭାଷାରେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯେ କଠିନଟା ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତରଳରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ତରଳଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, କଠିନଟା ହଉଛି ରିଲେଟିଭ। କାରଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବାଷ୍ପଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, ତରଳଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, ପଦାର୍ଥ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭାର୍ଚୁଆଲ ଫୋଟନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ପୁରା ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିକି ଦେଖିଲି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 2ଟା ଜିନିଷ ରହିଲେ। କଣ? ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ ରହି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ ଇଜ ରିଲେଟିଭ, ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ 2ଟା ନୁହେଁ 3ଟା ଜିନିଷ ରହେ। କଣ? ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ, ଗୋଟେ ଟାଇମ। ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଫୋର୍ସ ଆଉ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ, ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ରହେ। ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ରହେ, ଟାଇମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟାଇମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର, କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଅପେକ୍ଷାକୁ ଟାଇମ ଆମେ କହିବା। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ତାକୁ ଯାହା ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଟାଇମ ବୋଲି କହିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଟ୍ରେନଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାସ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେଇ ଅପେକ୍ଷାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋର୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ ରହିଛି, ସମୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟାଇମ ଯଦି ଆମେ ରିଲେଟିଭ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଥା, ଟାଇମ ଯଦି ରିଲେଟିଭ ହୁଏ ଦେନ୍ ଫୋର୍ସ ଇଜ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ 5 ମିନିଟ ଗୋଟେ ବହି ପଢିଲେ, ଯୋଉ ବହିଟି ଆପଣ 5 ମିନିଟ ପଢିଲେ, ଏଇ 5 ମିନିଟ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ପଢିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ ପଢୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ଚାଲୁ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ 5 ମିନିଟ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢିବାଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ। ଧଇଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 10 ମିନିଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ହଁ, ମୁଁ ପଢିବା ଉପରେ
ବାସ ସମୟଟା ମୋ ପଢିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଇଜ ରିଲେଟିଭ କିନ୍ତୁ ପଢିବାଟା ହଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ରହେ ବଳ ରହେ ସେ ବଳ ହଉଛି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲେ ନା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଇନର୍ଟ ଫୋର୍ସ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ। ଇନର୍ଟ ଫୋର୍ସ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଇନର୍ଟ ଫୋର୍ସ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ which obeys the law of inertia। ହଁ ସେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରେ ଫୋର୍ସଟା କିନ୍ତୁ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ which obeys the law of consciousness ଚେତନତାକୁ ସିଏ ମାନେ ବହନ କରେ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି କି ବହନ କରେ ଏବଂ ଜଡ଼ ବଳଟା ସେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି କି ବହନ କରେ।